주님께서 여러분과 함께 루카가 전한 거룩한 복음입니다. 예수님께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨다. 그분께서 기도를 마치시자 제자들 가운데 어떤 사람이 주님, 요한이 자기 제자들에게 가르쳐 준 것처럼 저희에게도 기도하는 것을 가르쳐 주십시오 하고 말하였다. 예수님께서 그들에게 이르셨다. 너희는 기도할 때 이렇게 하여라. 아버지의 이름을 거룩히 드러내시며 아버지의 나라가 오게 하소서. 날마다 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 모든 일을 저희도 용서하오니 저희의 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하소서. 예수님께서 다시 그들에게 이르셨다. 너희 가운데 누가 벗이 있는데 한밤중에 그 벗을 찾아가 이렇게 말하였다고 하자. 여복에 빵 3개만 구워주게. 내 벗이 길을 가다가 나에게 들렸는데 내놓을 것이 없네. 그러면 그 사람 안에서 나를 괴롭히지 말게. 벌써 문을 닫아 걸고 아이들과 함께 잠자리에 들었네. 그러니 지금 일어나서 건네줄 수가 없네 하고 대답할 것이다. 내가 너희에게 말한다. 그 사람이 벗이라는 이유 때문에 일어나 빵을 주지는 않는다 하더라도 그가 줄곧 졸라대면 마침내 일어나서 그에게 필요한 만큼 다 줄 것이다. 내가 너희에게 말한다. 청하여라. 너희에게 주실 것이다. 찾아라. 너희가 얻을 것이다. 문을 두드려라. 너희에게 열릴 것이다. 누구든지 청하는 이는 받고 찾는 이는 얻고 문을 두드리는 이에게는 열릴 것이다. 너희 가운데 어느 아버지가 아들이 생선을 청하는데 생선 대신에 뱀을 주겠느냐? 달걀을 청하는데 정갈을 주겠느냐? 너희가 악해도 자녀들에게는 좋은 것을 줄 줄 알거든 하늘에 계신 아버지께서야 당신께 청하는 이들에게 성령을 얼마나 더 잘 주시겠느냐? 주님의 말씀입니다. 그리스도님 감사합니다. 예, 오늘 우리 성경 말씀은 아버지 하나님께 바친 예수님의 기도, 또 그 기도란 어떻게 하는 것이냐라는 부분으로 정리돼 볼 수 있겠습니다. 일독서도 아브라함이 하나님과 하는 대화에 중점을 두고 있죠. 그러면 기도에 대해서는 이렇게 한번 물어볼 수 있습니다. 이미 하나님께서 모든 것을 다 알고 계시고 모든 것을 다 정해두셨다면 우리는 왜 기도해야 하는가? 먼저 영상을 보시고 계속하겠습니다. 이 영상은 미국의 어떤 목사님이 일반 대학생들을 대상으로 그 캠퍼스에서 질문 시간을 가진 듯 합니다. 그래서 이 영상뿐만이 아니고 많은 여러 가지 질문들이 나오는데 그 중에 이 기도에 대한 질문의 부분입니다. 개신교 영상이고 개신교 번역이신 점을 생각해 주시고 또 이게 개신교 영상이지만 우리 가톨릭과 그렇게 다르지 않다라는 걸 일부러 말씀드리기 위해 굳이 자막을 바꾸지 않았습니다. God you pray. Because you pray for safe travel, you pray for good grades, for health. God already knows if you're going to get into actor or not. You know? And so it kind of questions if you have free will, basically, like the other guy was saying. So I mean, it contradicts so does God know everything? You know what I mean? Does God know the plan, or does God why we pray, because you pray for safe traveling, or you pray for good grades or for health. God already knows if you're going to get into an accident or not, you know. And so it kind of questions if you do have free will, basically, like the other guy was saying. So I mean, it contradicts. Is so does God know every you know what I mean? Does God know the plan, or does God go with the flow with you as you pray? Okay, and you ask a very hard question.
Why pray? If God is all-knowing, why pray? All right. In our culture, too frequently, prayer is a way to hit the button to get the cosmic bellboy to fetch my bags. You know, I haven't studied for this test, Lord. I sure could use an A. So I'm praying to you for an A. That's not real prayer. Prayer is not an attempt to get the goody-goodies. Prayer is an attempt to develop intimacy with God. See, according to Christ, the purpose of life is to know God, to love and worship God, and then to love and serve people. So the first purpose of prayer is to get to know God. And that's why when you read the Psalms, you'll notice what a struggle prayer is. Prayer is not, now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amen. Good night. It's not prayer. That's a magical formula, a ritual. Prayer is a real struggle, where I as a human being am struggling with God in prayer. That's the first point. Second point is, hopefully what I'm learning in prayer is to learn to align my will with God's will. That's Jesus in the Garden of Gethsemane. Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not my will, but your will be done. Thirdly, does God use prayer to bring about his will? Absolutely yes. That's why James writes in James 5, the prayer of a righteous person is powerful and effective. In a way that I don't understand, God uses our prayers to bring about his will. To change events, he uses prayer. Does that mean that God depends upon our prayers? No, God doesn't depend upon our prayers. God does what God chooses to do. So, pray and learn to pray deeply right from your heart, because prayer is you seeking to connect with the living God who loves you deeply. Watch out for people who say, if you pray this way, you get what you want. That's a lie. Prayer is not a technique to learn to get what I want. That ain't it. And you'll hear that often in the United States. Don't buy it. There's no magical way to pray that you get a job. Okay? No. Prayer is first of all the human struggle to get to know God, to develop intimacy with God. Does God use our prayers? Yes, ma'am. 영상의 내용은 개신교가 아니라 예수님을 믿는 종교, 즉 모든 그리스도교에 적용되는 것이라고 할 수 있습니다. 영상에서 지적된 것처럼 첫 번째, 기도는 마법 주문이 아니다. 그죠? 네. 하느님, 내 소원을 들어주세요. 이렇게 하는 게 아닙니다. 그래서 우리가 이걸 어느 신부님께서 아주 적절하게 비유하셨던 것이 하나님은 자판기가 아닙니다. 이렇게 표현하셨죠. 자판기 하나님. 내가 돈을 집어넣고 원하는 버튼을 누르면 걔가 나와야 됩니다. 안 나오면 어떡합니까? 자판기를 두드려 패죠. 따라서 이 기도라는 것은 무언가를 얻어내는 청탁이 아닙니다. 절대 기도가 내가 원하는 것을 하나님으로부터 얻어내는 것이다 생각하시면 아니 되십니다. 기도는 하나님을 만나고 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 기도라고 할 수 있겠습니다. 시험 공부, 저기서도 나왔던 예처럼 시험 공부 하나도 안 하고 100점 맞게 해주세요. 기도한다고 이런 일이 이루어지는 일은 없습니다. 여러분도 당연히 그런 기도는 안 하시죠. 하지만 사실 이런 청탁의 기도는 아주 교묘하게 이루어집니다. 그래서 그 교묘하게 자신을 속이는 청탁조차도 하나님께는 통하지 않는다는 것을 우리는 알아야 되는 거죠. 그래서 두 번째 이야기가 중요하게 되는 겁니다. 어떤 것이 청탁이 아닙니까? 그건 바로 내가 원하는 것이 아니라 하느님의 뜻을 알고 하느님께서 나에게 주시고자 하시는 것이 실제로 나에게 더 좋은 것이다 라는 것을 믿는 것이 기도의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 그리고 세 번째가 바로 하나님께서는 우리의 기도를 이용하신다는 거죠. 둘이나 셋이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 있겠다라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그런데 잘 생각해 보십시오. 둘이나 셋이 예수님의 이름으로 모여야 됩니다. 둘이나 셋이 모여가지고 작당을 하는 거죠. 어떻게 하면 사람들을 속여서 나를 너 교주하고 내가 전도사 해가지고 사람들을 휘어잡아서 돈을 걷어가지고 우리가 사이비 하나 세우자.
이런 작당을 하는데 예수님께서 함께 계시겠습니까? 아니죠. 즉 예수님의 이름으로 모였다라는 뜻은 예수님의 뜻에 반한다는 것이 있을 수 없습니다. 예수님의 이름으로 모인 사람들이 예수님의 뜻에 반한 것을 공모하거나 그것을 작당할 수 있겠습니까? 전혀 그렇게 할 수 없죠. 따라서 예수님의 이름으로 모였다는 말의 뜻은 예수님의 뜻을 따르겠다는 사람들의 모임이라는 뜻입니다. 따라서 예수님의 뜻을 따르는 둘이나 셋이 모인 곳에 당연히 예수님도 함께 계실 것입니다. 제1독서의 예를 한번 살펴봅시다. 소돔과 고모라를 멸망시키고자 하시는 하느님께서는 아브라함에게 그 이야기를 하십니다. 왜 소돔과 고모라하고 아브라함이 관계가 없는데 왜 소돔과 고모라를 멸망시키는 이야기를 아브라함에게 하실까? 그 이유는 사실 명확합니다. 조카 롯이 바로 소돔에 살고 있기 때문이죠. 왜 롯은 소돔으로 들어가게 됐습니까? 아브라함과 함께 고향인 우르를 떠나서 약속된 땅으로 함께 온 유일한 혈육이 조카 롯이었습니다. 그런데 하나님의 축복을 받아서 재산이 많아지자 아브라함의 하인들과 롯의 하인들이 서로 싸우기 시작했습니다. 서로 물을 놓고 식량을 놓고 풀밭을 놓고 싸웁니다. 안 되겠습니다. 우리 따로 갈라서야 되겠다. 그래서 아브라함이 롯을 불러서 이야기합니다. 네가 오른쪽을 톡하면 나는 왼쪽으로 갈 거고 네가 왼쪽을 톡하면 나는 오른쪽 갈게. 어디 쪽으로 갈래? 그때 롯이 이렇게 보니까 멀리 도시 소돔과 고모라가 보입니다. 옛날 자기가 있던 그 도시의 삶이 너무 그리웠죠. 그래서 결국 소돔으로 들어갔습니다. 자, 자기를 떠나서 소돔으로 들어간 이 롯을 생각할 때 롯을 구해야 되겠는데 이거를 바로 말씀드리기 뭔가 조금 속이 보이죠. 그러니까 어떡합니까? 의인 이야기를 들먹이면서 하나님과 협상을 하려고 합니다. 하지만 실제 속내는 소돔과 고모라 사람들이 중요한 핵심이겠습니까? 롯이 핵심입니까? 왜 그냥 하나님한테 있는 그대로 하나님 거기 소돔에 제 조카 롯이 있는데 롯은 어떻게 좀 구해주시면 안 됩니까? 왜 이렇게 이야기 못합니까? 결국 속내는 따로 있었죠. 그래서 하나님께서는 그걸 아시고 롯을 구해주십니다. 즉 제1독서에서 또 우리는 이렇게 바오로 사도께서 우리에게 말씀하시죠. 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 우리 잘못을 용서하시고 죄와 악마의 노예였던 우리를 해방시키셨다고. 그럼 결국 하나님께서 우리에게 주시는 것이 사실은 더 우리가 원래 무엇을 원하는지를 아시고 그것을 주신다는 겁니다. 그리고 그런 하나님께서는 우리의 잘못을 용서하셨고 죄와 악마의 노예로서 악에 끌려다니고 있던 우리를 해방시켰다는 거죠. 그러니까 그렇게 풀려난 우리는 하나님의 뜻, 하나님께서 원하시는 길을 알고 그 길을 이해하고 그 길을 원하는 사람이 되어야 된다는 것이 기도의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 그러면 이렇게 질문하실 수 있을 겁니다. 아니 그런데 왜 오늘 복음에서는 입당선거의 노래도 부르셨듯이 청하라 주실 것이다, 찾으라 얻을 것이다, 문을 두드려라 열릴 것이다 라고 말씀하십니까? 그런데 여러분 무엇을 청하십니까? 청하면 주신다니까 청해야지. 뭘 청합니까? 독약을 주십시오. 그럼 주셔야 됩니까? 안 주셔야 됩니까? 즉 우리가 네가 청하는 것이 뭔지 알고 있느냐라는 거죠. 오늘 그 이후에 말씀에 뭐라고 나옵니까? 너희들이 악해도 자녀에게는 좋을 거를 줄 줄 안다. 자녀가 빵을 생선을 달라는데 뱀을 줄 사람이 어디 있느냐? 자녀가 뱀을 달라고 하면 뱀을 줘야 됩니까? 아니면 생선을 줘야 됩니까? 자녀가 달걀을 달라고 하는데 누가 정갈을 주냐? 자녀가 정갈을 달라고 하면 달걀을 줘야 됩니까? 정갈을 줘야 됩니까? 결국 네가 뭐를 청하는지 알고 있느냐? 너는 악한 존재입니다. 네가 악하면서도 자녀에게는 좋은 거를 줄 줄 안다면 너가 청하는 것은 무엇이냐? 혹시 독약을 청하고 있지 않느냐? 찾으라 얻을 것이다. 테러, 남을 해치는 또는 자신을 해치는 방법을 찾고 있다면 그것을 얻게 해주셔야 되는 거예요.
문을 두드려라 열릴 것이다. 근데 그 두드리고 있는 문이 지옥문이면 결국 기도의 핵심은 네가 무엇을 청하는지, 무엇을 찾는지, 어떤 문을 두드리고 있는지를 알고 있느냐. 결국 하느님께서 이끌어주시는 무엇을 찾아야 됩니까? 무엇을 청해야 합니까? 어떤 문을 두드려야 합니까? 를 주님께 물어보고 정말 찾아야 되는 것, 정말 청해야 되는 것, 정말 열어야 되는 문을 열 수 있는 방법, 그 길로 나를 이끌어 주십시오. 그것이 저에게 가장 좋은 길입니다. 를 고백하고 그 길과 방법을 선택할 수 있는 힘, 즉 자신의 욕심을 버리고 자기 자신을 극복하고 악과 육신과 세속을 극복하고 참으로 좋은 것, 옳은 것, 선한 것을 선택할 수 있는 힘을 청하는 것이 기도라고 할 수 있습니다. 그래서 기도의 핵심은 결국 하느님을 바꾸는 것이 아니고 나 자신을 바꾸어서 하느님과 일치시켜 나가는 것이 기도의 핵심이라고 할 수 있습니다. 지금 이 세상을 보면 우리 인간의 욕심이 우리 세상을, 우리 사회를, 우리 자신을 얼마나 망가뜨리고 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 실제로 전쟁이 없는 곳이 없습니다. 곳곳이 전쟁입니다. 또 태국과 캄보디아 전쟁이 지금 점점 더 심해지고 있습니다. 국경이 더 처음에 한 지역에서 벌어졌던 전쟁이 지금은 전체 국경으로 퍼지고 있습니다. 도대체 왜 싸우게 됐느냐? 네, 좀 찾아봤습니다. 도대체 왜 싸우지? 캄보디아랑 태국 국경에 어떤 사원이 있는데 이 사원이 프랑스가 캄보디아를 식민 지배할 때 태국하고 계약을 맺으면서 국경선을 정할 때 이 사원을 태국으로 주기로 프랑스하고 합의를 했습니다. 그런데 이게 정글 지역이다 보니까 측량을 잘못해가지고 이게 캄보디아 땅으로 편입이 되어 있던 겁니다. 그러니까 캄보디아에서는 프랑스로부터 독립을 해서 당연히 자기 거라 생각하고 태국은 아니 그때 이미 계약으로 우리 주기로 계약하지 않았냐. 서로 이것 때문에 서로 네 거다 내 거다 갖고 계속 지금까지 싸우고 있었습니다. 그런데 그 와중에 태국 군이 캄보디아 군인을 죽이는 경우가 발생을 했었거든요. 그 문제 때문에 태국 총리하고 굉장히 복잡하게 됐습니다. 이 상황에서 결국 전쟁이 발발돼서 지금 병력이 국경으로 집합이 되어서 점점 더 전쟁이 커지고 있습니다. 결국 인간의 욕심 때문이죠. 악마는 늘 우리에게 속삭이고 있습니다. 모든 사람이 다 그렇게 산다고, 다 자기 욕심대로 사는 거 아니냐. 이 욕심을 가지는 것이 최고다. 그런데 실제로 그렇습니까? 아닙니다. 사실은 우리 인간을 살리는 가장 강력한 힘은 또 그렇게 사는 많은 사람들이 자신의 욕심을 이기고 좀 더 아름답고 좋고 선한 세상을 만들기 위해서 노력하고 있죠. 따라서 기도라는 것은 바로 우리가 그런 좀 더 좋고 아름답고 선한 세상을 만들기 위해서 하느님께서 우리와 함께 하시고 우리를 변화시켜서 정말 주님 뜻에 부합하고 주님을 따르고 주님처럼 선한 사람이 되어가는 그런 우리를 만들어 가시고자 하신다라는 것을 기억하는 것이고 그거를 선언하는 것이고 그것을 고백하는 것이 바로 기도라고 할 수 있겠습니다. 우리는 성모승천 대축일을 준비하면서 또 9일 기도를 함께 바치기 위해서 준비를 합니다. 신부님 계속 지금 거의 매달 9일 기도, 9일 기도, 9일 기도를 하는데 9일 기도가 따로 뜻이 있습니까? 예. 9일 기도는 아주 오랜 전통을 지닌 기도입니다. 예수님께서 부활 후에 승천하시고 나서 너희가 성령을 너희에게 주겠다. 성령을 받기 위해서 기도해라 라고 하셨습니다. 그때 12사도, 정확하게는 11사도죠. 성모님과 함께 11사도들이 최후의 만찬을 했던 그 다락방에 모여서 성령 강림까지 딱 9일 동안 성령을 받기 위해서 기도를 한 전통을 가지고 있습니다. 즉 9일 기도의 전통은 12사도들부터 시작된 정말 우리 초창기부터 시작된 오랜 전통을 지닌 기도의 방식이죠. 따라서 성모승천 대축일을 준비하면서 성모님의 모범을 배우고 성모님께서 그 고통 가운데 그 십자가 길에서 이 성령 강림을 기다리면서 예수님의 부활을 기다리면서
예수님을 무덤 속에서 계셨던 그 3일의 시간, 그 정말 모든 사람이 포기하고 누구도 기억하지 않았던 그 부활을 기다리면서 성모님께서 갖고 계셨던 희망, 그리고 그때 성모님께서 가져 계셨던 그 평화, 이걸 배우고 그 모범이 꽃이 핀 것이 바로 성모승천입니다. 따라서 그 성모님의 모범, 성모님의 희망, 성모님의 평화를 배우고자 하는 것이 바로 성모승천 9일 기도를 준비하면서 우리가 바치는 이유죠. 따라서 이 성모님이 받으셨던 하나님의 선물을 우리도 받고 우리도 그 길에 동참하기 위해서 모두 9일 기도를 함께 바쳤으면 좋겠습니다. 아멘.